Okay, we will start this. In the yesterday class, we were started about what do you mean by syndrome. In this is last article of unit number 3, the syndrome decoding. The decoding scheme based on standard array that we have discussed in the last section. It will be reasonably good when the length of code is small. The length of code n is small as compared to small, but as per the large amount of n is considered, it is the lengthy procedure. So for that, one can use the procedure of decoding as syndrome decoding, and that will be discussed in the this last section. So let me share the screen. Screen this day, Sarvana. Oh, sir. Okay. Once again, I will repeat the definition of what is syndrome of word means. In the syndrome decoding, the first definition is the syndrome of word. Let capital C be an NKD linear code over FQ. Try to understand each and every language in mathematics. This is linear code means it is the subspace of FQN. Why FQN? Because its length is n. Its dimension is k. That's why it's subspace of FQN. And distance is d. These three are the parameters. So this C is given. Also, once linear code is known, we can construct its generator matrix and parity check matrix. Okay, I'll mention that parity check matrix is also there. And let H be parity check matrix for this linear code C. H is parity check matrix for C means it is generator matrix for its dual, that is C perp. Now for any word from the space, this C is a subspace of this. From any word from here, you need to compute the syndrome of that word that you are going to define for any W from original space FQN, of which C is a subspace. The syndrome of W, we'll denote it first. The syndrome of W will be denoted by the syndrome of W will be denoted by S of W. This is the notation, and it is given by right capital S syndrome of W equal to W into H transpose, and this multiplication is feasible. You can check. W is the code word from FQN, means this W is a matrix of order 1 row and n columns. C is having dimension k, so C perp must have dimension n minus k as per the dimension theorem. C perp must have dimension n minus k. Dimension n minus k means there must be n minus k rows in the generator of C perp, and H is generator matrix for C perp, so there must be n minus k rows, and length will be this. So this is H. So what is S transpose order? S transpose order is n by n minus k. So whatever answer you get, call it as X. It will be of order 1 by n minus k. It is a word of length n minus k. So this syndrome will always lies in this space. This syndrome always lies in this space. That also keep in mind because its length is n minus k. So you are just computing this syndrome as generator matrix for C is not unique, because as basis for any linear code is not unique. We can have more than one basis for that, but number of element basis for all are the same. That means dimension of vector space is same. So similarly, parity check matrix also is not unique. So in some book it may written as its syndrome is with respect to this H is calculated. So to avoid confusion, we will not write suffix H here. Each and every problem or in theorem, the H parity checks will be given. You should calculate syndrome with respect to the given H only.
You should not take another H. So here, as here this H is mentioned, so we should not be confused about this. So for simplicity, we remove writing that suffixes here. Now we'll have important theorem in the syndromes of the word. I will state that theorem. Let C, let capital C be NKD linear code over FQ. NKD linear code means its length is n, dimension is k, and distance is d. NKD linear code over query feed FQ. And since your result is based on syndrome, so you must know what is the parity check matrix. And let H be parity check matrix. Parity check matrix for C. Parity check matrix for C means it should be generator matrix for C perp. C perp is dual of C, orthogonal complement of C, you can call it as. Now for any words U and V, from where you are taking from the original space here, from any word FQN, you should verify following conditions. What are the conditions? The addition should be preserved by this. So syndrome of U plus V, it must be syndrome of U and syndrome of V. By simple matrix calculation, one can prove easily. Secondly, when syndrome of word will be 0, you can guess the answer. The syndrome of word will be 0 if and only if U is a code word. That means U belongs to C. एखाद्या वर्डचा सिंड्रोम 0 असेल, FQN आपण जो घेतोय ते FQN मधला एखादा U घेतला तर तो काय कुठला असेल? C चाच असेल. म्हणजे C च्या सगळ्या कोड वरचा सिंड्रोम 0 असतो आपल्याला दाखवायचंय. आणि थर्ड, you are equating two syndromes, syndrome of U and syndrome of V. These two syndromes are same in FQN minus K if and only if, what should be there? Your U and V must lie in the same cosets. U and V must lie in the same coset. U and V are in the same coset of C, are in the same coset of C. So let us have a look on its proof. What is given? C is a query NKD. Once you write square bracket, definitely it will be linear code. Okay, but mention linear. With query means overfeed FQ. With parity check matrix H. Parity check matrix is given with parity check matrix H. So we'll solve one by one. For each three, this will be common statement. So syndrome of U plus V. Okay. For any, you should have mentioned here. For any U and V in the original space FQN, the syndrome of U plus V, by definition it is, आपण आता U plus V हा एक वर्ड असेल FQN चा, त्याचा सिंड्रोम काढणं म्हणजे काय करणार आपण, त्याला S ट्रान्सपोजला मल्टिप्लाय करणे. By the matrix property, you can write like this. This is very simple. U plus V into H. U and V are, though they are words, you have to assume that as a row vector. You are multiplying the row. You are applying the matrix distribution addition property here. And what is U into S transpose? U into S transpose is syndrome of U, and V into S transpose is syndrome of V. So in this way, the addition is preserved for the, as per the syndrome is concerned. Don't go for multiplication. We do not define multiplication for vectors. For the multiplication, you need to have inner product. So, but for scalar you can see. For scalar you can preserve it. Scalar multiplication you can preserve it. So syndrome of U plus V is syndrome U plus syndrome V for all U comma V in this. Secondly, we have to show that syndrome of U is 0. So syndrome of U is 0 implies, what it implies, or if and only if हे syndrome U 0 केव्हा असेल, ज्यावेळेस U into S transpose 0 असेल. So what it means here, it is direct.
U into H ट्रान्सपोज 0 केव्हा असतं आपण एक रिझल्ट पाहिला होता पाठीमागे. किंवा एक लक्षात घ्या, H चे रो वेक्टर हे कोण आहेत? रो वेक्टर्स ऑफ H are orthogonal to every vector of C. So H transpose means you are considering each row vector as a column vector and you are multiplying this U to each column vector. U multiply to this, U multiply to this, U multiply this. Means U is U dot the basis vector of C perp become 0 means U has to be compulsory in C. आपण रिझल्ट पाहिला होता त्याप्रमाणे आपण डायरेक्ट लिहू शकतो इथे U has to be in C. And third part, the syndrome of U equal to syndrome of V. This will be if and only if syndrome of U minus syndrome of V is 0. What you can do for the next? Addition we have preserved it, but scalar multiplication you didn't preserve it, that we have to prove first. Scalar multiplication you have to prove, okay, we will prove that later. Syndrome of U minus V equal to 0. What it means? U minus V into S transpose is 0. What next? ज्या कोडवरचा S ट्रान्सपोजची प्रॉडक्ट 0 असतो तो कोडवर्ड कुठला असतो? C चा असतो. आणि आपण काल रिझल्ट पाहिला U minus V belongs to C means U and V lies in, by yesterday's result we have taken, U and V lies in same cosets. Now thing is that you need to verify that syndrome of alpha U is alpha syndrome of U, and in this case your alpha is -1. In this case your alpha is -1. For addition you have used it. Here plus this can be written as या स्टेप मध्ये लक्ष घ्या, या स्टेप मध्ये काय केलं आपण? syndrome of U plus -1 into syndrome of V आणि -1 मध्ये नेलं आणि मग त्यांची ऍडिशन वरची कंडिशन वापरली. तर आपल्याला हे व्हेरीफाय करावं लागेल. तर syndrome of alpha times U can be written as alpha U into S transpose. As alpha is scalar you can take it outside. So it is alpha times syndrome of U. So this can be also considered force property for every alpha in FQ. Now at this case you can mention that your alpha is -1 and addition property you can apply here. So by looking at this one can observe, the syndrome is function from where to where? Syndrome is function from FQN to who? With respect to parity check matrix X, syndrome H I will mention here FQN minus K. It's a function of which this addition is preserved and scalar multiplication is also preserved. Means this is a vector space, this is vector space, so yes, H is a linear transformation. It's a linear transformation that we can observe carefully. It's a linear transformation that we can observe carefully. काय प्रॉब्लेम या थेरम मध्ये? Any difficulty? सागर शिंदे, काय प्रॉब्लेम आहे ना? नाही. ओके, स्क्रीन दिसते ना सर्वांना? स्क्रीन दिसते का सर्वांना? हो सर. ओके, यातल्या रिमार्क्स आहेत त्या लिहून घ्या. आणखी एक काय? सिन्स सिंड्रोम्स आर FQR ॲट मोस्ट. आता याच्यामध्ये सिंड्रोम्स किती असू शकतात त्याचा विचार करा. सेकंड रिमार्क म्हणतो त्याला मी. सिन्स किती सिंड्रोम असू शकतील फक्त लॉजिकली विचार करा. सिंड्रोम्स कुठे आहेत? ते सिंड्रोम्स काढलेले कुठे आहेत? या स्पेस मध्ये. म्हणजे किती असायला पाहिजे ते जास्तीत जास्त? याची साईज किती आहे? सिंड्रोम्स आपण S ऑफ W हे कुठला भाग आहे? S ऑफ U हा याचा भाग आहे. कारण मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर आपण त्याची ऑर्डर पाहिली होती काय आली ती, इथं मेन्शन केलं मी. मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर त्याची ऑर्डर ही काय होती? मॅट्रिक्सची ऑर्डर म्हणजे त्याला वर्ड ऑफ लेंथ n मायनस के आपला आला होता पहा. या ठिकाणी पहा याची ऑर्डर काय आली? 1/n मायनस के. म्हणजे हा कुठला आला? FQN मायनस के. म्हणजे सिंड्रोम हे लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन आहे FQN टू FQN मायनस के. मग लिनियर ट्रान्सफॉर्म तुम्ही रँक नलिटी सगळं नंतर काढू शकता. याचं काय ते ओके. सिन्स syndromes are in this
space, there are at most आता याची साईज किती आहे सांगा मला कोणतरी. देर आर at most किती असणार आहे वेक्टर्स. देर आर at most q to the power n minus k. वेक्टर स्पेसची डायमेन्शन k असेल आणि fq वरती असेल तर q to the power k म्हणतो. इथं डायमेन्शन n minus k आहे याची, त्यामुळे q to the power n minus k. at most q to the power n minus k सिंड्रोम जास्तीत जास्त एवढे राहतील. काही रिपीट पण होतील पण जास्तीत जास्त एवढे राहतील असं म्हटलं. आणि कोसेट्स किती असतील याचे. हा आपण सबसेट म्हटला fq1 चा. कोसेट्स किती असतील जवळपास, किंवा सी चा विचार केला आपण, सी चा कोसेट किती असतील तेवढेच असतील. म्हणजे आपण कालचा थेरम अप्लाय केला तर देर आर टोटल q टू द पॉवर n मायनस k कोसेट्स. म्हणजे सिंड्रोम ऑफ वर्ल्ड जो आहे तो कुठे असणार आहे, कोसेट मध्ये असणार आहे. तुम्ही काढणार आहे तो मध्ये असणार आहे. मग याचा उपयोग आपण सिंड्रोम लुकअप टेबल मध्ये कसा करणार. सिंड्रोम लुकअप टेबलचा उपयोग आपल्याला डिकोडिंग मध्ये सुद्धा करायचा आहे. तर ही रिमार्क पेज नंबर 52 वरनं 62 वरनं लिहून घ्या व्यवस्थित. नंतर आय विल मेक इम्पॉर्टंट डेफिनेशन दॅट सिंड्रोम लुकअप टेबल. आणि हे डिकोडिंग मधला एक स्टेप आहे सिंड्रोम लुकअप टेबल कॅल्क्युलेट करण्याचे. सिंड्रोम लुकअप टेबल काय तो लिहितोय त्यांनी. आता आपण वरती म्हटलंय की कोसेटला मॅच केलं आपण वरती, अ टेबल विच मॅचेस. आणि आपण एक्झाम्पल वगैरे फाइंड पण करू. अ टेबल which matches each coset leader. You know what is the coset leader in that coset? The minimum weight code word. It may be unique or more than one also. Its syndrome is called syndrome lookup table. This is called syndrome lookup table. Sometimes such tables are also called as standard decoding array, SDA. Standard decoding array. स्टँडर्ड डिकोडिंग अरे, त्याला दुसरं पण नाव आहे. ठीक आहे, आपण एक्झाम्पल पाहूयात. किंवा त्याच्या एक्झाम्पल पाहण्यापूर्वी आपल्याला त्याच्या स्टेप्स घ्यावे लागतील. हा टेबल कसा तयार करायचा. स्टेप्स टू कन्स्ट्रक्ट सिंड्रोम लुकअप टेबल. हे महत्वाचं आहे. स्टेप्स टू कन्स्ट्रक्ट nearest as that completed nearest neighbor. What do you mean complete and incomplete? कोणतरी सांगा. कंप्लीट नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग. कंप्लीट इनकम्प्लीट मध्ये काय फरक आहे. कंप्लीट इनकम्प्लीट सांगा कोणतरी एक जण. सागर, सोहित आहे का आज. बोला कोणतरी. सोहित, सागर पैकी. कंप्लीट मध्ये सर. कंप्लीट मध्ये सर आर्बिट्ररी सिलेक्ट करायचं आणि इनकम्प्लीट मध्ये रिट्रान्समिशन करायचं. ओके. लिस्ट ऑल द कोसेट्स. ही पहिली स्टेप राहील. कोसेट आपण काढायचं पाहिलं काल. लिस्ट ऑल द कोसेट्स फॉर द कोड. काय कोड दिला असेल सी त्याचे सगळे कोसेट काय करायचे, लिस्ट करायचे. कोसेट कुठे काढायचे, FQN मध्ये काढायचे. लिस्ट ऑल द कोसेट्स आणि त्यातून लीडर फाइंड करायचे पुन्हा. ते 25 स्टेप आपण केली. आणि चूज फ्रॉम इच कोसेट द वर्ड ऑफ लिस्ट वेट. and choose from each coset a word of least weight or minimum weight.
याला आपण काय म्हणतो? कोसेट लीडर. आणि कोसेट लीडर हा युनिक असेल तर ओके, नसेल तर मग या ठिकाणी कंप्लीट इनकम्प्लीट करायचं. इनकम्प्लीटला आपण रिट्रान्समिशन करा म्हणतो किंवा स्टार लिहितो, डॅश लिहितो. फॉर कंप्लीट यू हॅव टू चूज आर्बिट्ररी फॉर्म दॅट. There are two steps. Now second step, you are preparing the tables. Find, okay, if a parity check matrix is not given, if parity check matrix are not given, then you have to find the parity check matrix, and then find parity check matrix find parity check matrix H for the linear code C, for code 1 find the parity check matrix for code C, and for each coset leader चा syndrome काढायचा. For each coset leader जो तुम्ही कंप्लीट रूलने अप्लाय केला असेल, for each coset leader U calculate syndrome of U. Calculate syndrome of U by which formula? आताच आपण डिफाइन केलंय. सिंड्रोम ऑफ यू कसा काढायचा? यू इंटू एस ट्रान्सपोज. एस ट्रान्सपोज दिलेला नसेल तर तो कॅल्क्युलेट करा, आणि दिला असेल तर मग काय करायची गरज नाही, डायरेक्ट प्रत्येक याचा तुम्हाला काय करायचं आहे, सिंड्रोम फाइंड करायचा. ओके, लेट अस हॅव एक्झाम्पल. assuming complete nearest neighbor decoding. Assuming complete nearest neighbor decoding, construct syndrome lookup table for binary linear code C. Where this C is given to you. One 011. If it is asked to you that what are the parameters of this, then how will you find? Just tell me the parameters of this C. Its n, its k and distance. लिनियर कोड मध्ये डिस्टन्स म्हणजे मिनिमम वेट असतं. या ठिकाणी मिनिमम वेट आपल्या लक्षात येईल. मिनिमम वेट किती आहे? 2. डायमेन्शन याची साईज 4 आहे, तर लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 डायमेन्शन याची 2 येईल, आणि लेंथ किती आहे? 4. आता प्रत्येक गोष्टी थोडा विचार करत चला. आता आपल्याला वेक्टर स्पेस आपला काय असेल? 4 लेंथ आहे, तर बायनरी मध्ये F24 हा वेक्टर स्पेस आहे, आणि त्याचा सबस्पेस हा दिलेला आहे. 16 एलिमेंट पैकी 4 एलिमेंट की जे काय करतात, सबस्पेसची कंडिशन सॅटिस्फाय करतात. तुम्ही चेक करू शकता इझिली. Addition of any two is in the same set. For the as per the binary concern, स्केलर मल्टिप्लिकेशन म्हणजेच काय? 1 and 2 असतं, त्यामुळे आपण डायरेक्ट ॲडिशन चेक करायची, दुसरं काय नाही. ओके, तर पहिली स्टेप काय सांगितलं आपल्याला? लिस्ट ऑल द कोसेट्स फॉर द कोड. आपण कालच्या एक्झाम्पलमध्ये सगळे कोसेट काढले होते. सर्व कोसेट त्या ठिकाणी लिहितो मी. F24 तुम्हाला लिहायचं तर लिहा 16 एलिमेंट, किंवा नाही लिहिला तरी चालेल. सर्व कोसेट लिहिता असताना मी काय करणार? स्टँडर्ड ऑर्डर पद्धत वापरणार. स्टेप 1, लिस्ट ऑल कोसेट्स ऑफ कोड. कोसेट्स कुठं काढायचे? F24 मध्ये, FQN. आता कोसेट काढण्याची पद्धत आपण स्टँडर्ड पद्धत वापरू. तर सी मध्ये आता यामधला मिनिमम वेट असलेला वर्ड वापरतो मी, तो 0 आहे, आणि तो सीच देणार आहे, दुसरा कोण देणार नाही. सुरुवातीला मिनिमम वेटचा शब्द लिहा. हे आपण काल काढलेले कोसेट. सेकंडली 1 वेट असलेला, 1 वेट असलेला आपल्याला या प्रकारे देत, म्हणजे लास्ट बीट मध्ये 1 ऍड करायचं. 1 + 1 0 होईल. पाहिजे 2 मिनिमम वेटचे आलेत. ओके,
त्यामुळे हा ओके काय झालं इथं लास्ट बीटला आपल्याला 1 ऍड करायचा. ओके आता आपण पुढचा वर्ड ऍड करू आपण. हा सेकंड लास्ट पोझिशन मध्ये 1 ऍड करायचा. इन द सेकंड लास्ट पोझिशन ऍड 1. ओके आणि 4 कोसेट असणार आहे कारण सी ची साईज 4 आहे. आता मी सेकंड पोझिशनला 1 घेऊ शकणार नाही कारण तो इथं आलेला ऑलरेडी. तो लिहिला तर तोच येणार आहे. तर फर्स्ट पोझिशनला 1 घ्या. कुठे स्टार्ट करा. 1 + 1 0 बाकी आहे तसे सी मधल्या प्रत्येक वर्ड मध्ये ऍड करतो आपण. सी मधल्या प्रत्येकात ऍड करतो. 1 1 0 1 0 1 1 0. ठीक आहे हे सगळे लिस्टिंग कोसेट्स आहेत. तर ही स्टेप होती पहिली लिस्ट ऑल कोसेट्स अँड फ्रॉम दिस फर्स्ट कॉलम इज दिस इज अ कोसेट लीडर. कंप्लीट मध्ये आपण फर्स्ट कंप्लीट करायचं म्हणलं आपण कोणाला तरी कोसेट लीडर समजावं लागेल. या ठिकाणी या दोघांपैकी मी याला कोसेट लीडर म्हणतो. या दोघांपैकी याला कोसेट लीडर म्हणतो. याला म्हणत नाही. आर्बिट्ररी घ्यायचं ना आपल्याला कोणते तर आपण ठीक आहे पॅटर्न युनिफॉर्म पॅटर्न टू त्यापैकी त्याला घेतला असं म्हणून. सीचा पॅरिटी चेक मॅट्रिक्स काढावं लागेल. पॅरिटी चेक साठी तुम्हाला जनरेटर काढावं लागेल. आता पुढची स्टेप हे झालं काय कोसेट काढणे आणि लिस्ट वेटचे कोडवर्ड. आता लिस्ट प्रत्येक लिस्ट वेटचा कोडवर्डचा तुम्हाला सिंड्रोम करायचा आहे. सिंड्रोम माहित असण्यासाठी पॅरिटी चेक मॅट्रिक्स माहित असणं गरजेचं आहे. स्टेप सेकंड फाइंड पॅरिटी चेक मॅट्रिक्स फॉर दिस सी. सो फर्स्ट वी फाइंड जनरेटर मॅट्रिक्स. पॅरिटी चेक मॅट्रिक्स ऑलरेडी वापरतो. जनरेटर मॅट्रिक्स काढण्यासाठी आपण काय करतो सी मध्ये दिलेले सगळे कोडवर्ड आपण लिहितो. नॉन झिरो कोडवर्ड लिहितो शक्यतो. तर नॉन झिरो कोडवर्ड्स मी या ठिकाणी लिहितो 1 0. आता याची डायमेन्शन काय 2 आहे त्यामुळे 2 रो येणार आहेत. 1 रो 0 होईल 0 1 0 1 अँड द लास्ट रो इज 1 1 1. हे मी ए म्हणतो याला. सगळे कोडवर्ड लिहा वाटल्यास. राईट ऑल द कोडवर्ड्स अँड लास्ट कोडवर्ड ॲज 0. सीचे सगळे कोडवर्ड लिहिले. मी ऑपरेशन मेन्शन करणार नाही डायरेक्ट लिहितो इथे. द फर्स्ट रो फर्स्ट रीडिंग वन वी वांट एज दिस. Okay. Below that make all 0. In the second row there is no change. But in the third row we have to add first row. So 1 + 1 0, 1 + 0, 1 + 1 0 and 0 + 1 is 1. Okay. This is the last row. Now this will be the second leading one. You are finding equivalent matrix to here. And from that you are discussing the generator. Okay. So addition केल्यावर हे 0 होत आहेत. ओके रेड्यूस इक्वलन फॉर्म डायरेक्ट आला इथं आपल्याला. पुढे काय करायची गरज नाही. 2 लीडिंग कॉलम 2 लीडिंग वन्स आहेत. सो जी इज दिस. योगायोगाने स्टँडर्ड फॉर्म आलेला आहे. जी इज दिस विच इज इन स्टँडर्ड फॉर्म. सो व्हॉट इज एच सांगा कोणतरी आता. एच काय असेल -x ट्रान्सपोज I2 कारण सी ची डायमेन्शन 2 आहे तर सी परची डायमेन्शन सुद्धा सी हे असेल. तर -x ट्रान्सपोज म्हणजे हा x आहे. हा कॉलम करून लिहायचा. बायनरी मध्ये -x ट्रान्सपोज म्हणजे x असेल तर फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम फॉर दॅट x and 0 1 and 1 0 0 1. So this is H. This is parity check matrix. पॅरिटी चेक दिला असेल तर काय प्रॉब्लेम नाही. पार्टिशन द्यायची गरज नाही का या. नो नीड टू गिव्ह पार्टिशन हियर. आयडेंटिटी सेपरेट होण्यासाठी आपण करतोय. ओके आता आपल्याला सिंड्रोम लुकअप टेबल तयार करायचं आहे. सिंड्रोम लुकअप टेबल काय करा आपण कोसेट लीडर लिहिणार आधी. कोसेट लीडर यू आणि सिंड्रोम ऑफ यू. सिंड्रोम ऑफ यू दॅट इज एस ऑफ यू. तर कोसेट लीडर कोणते ते वरती पहिल्या रो मध्ये आपण कोसेट लीडर याला म्हटलेलं आहे. दुसऱ्या रो मधला कोसेट लीडर हा होता. दोघांपैकी एक घेतलेला आहे आपण हा. तिसऱ्या रो मध्ये कोसेट लीडर हा आहे
आणि चौथ्या रो मध्ये जेवढे कोसेट असतील तेवढेच कोसेटेड असतील. आता इथं काय कॉम्प्युट करायचं तुम्हाला, हा यू आहे, यू समजून, म्हणजे इथं काय करायचं तुम्हाला, यू इंटू एस ट्रान्सपोज हे कॉम्प्युटेशन करायचं. म्हणजे 0 0 0 0 इज मल्टिप्लाय टू एच ट्रान्सपोज हे कॉम्प्युट करून लिहिणार आपण या ठिकाणी. तर ठीक आहे, आता हा झिरोच येणार आपल्याला माहिती आहे, तरी मल्टिप्लिकेशन करून पाहतो आपण इथं. What is S transpose? S transpose is 1 1 0 1 1 0 0 1. This is S transpose. आणि हे प्रॉडक्ट केलं आपण तर फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम 0 होईल, फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम 0 होईल. तर इथं कॅल्क्युलेशन 0 येईल या ठिकाणी. So I'll write 0 here. So compute for this. आता या ठिकाणी फक्त 1 लिहायचं. आता नेक्स्ट या ठिकाणी काय करायचं आपल्याला, 1 लिहायचं. तर काय मल्टिप्लिकेशन, याला मल्टिप्लाय केलं तर इथंच 1 इंटू 0 येईल. तर मल्टिप्लिकेशन म्हणतो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0 इंटू 0 0 इंटू 1 अँड 1 इंटू 0. सो इट विल बी 0. फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम 0 0 0 1, म्हणजे हा वर्ड काय आला 0 1 वाला. तसंच आता पुढचा कॅल्क्युलेट करा. कॉम्प्युट फॉर द नेक्स्ट. नेक्स्ट काय घेतो आता, नेक्स्ट आहे हा वर्ड, मल्टिप्लिकेशन करायचं. थर्ड पोझिशनला 1 आहे, त्या ठिकाणीच 1 मल्टिप्लाय होईल, बाकी ठिकाणी 0 आहे. आणि शेवटचा कोसेट लीडर हा आहे. शेवटचा कोसेट लीडर हा यू, यू इंटू एस ट्रान्सपोज. तर मल्टिप्लिकेशन काय येईल पहा, दिस इज मल्टिप्लाय टू दिस मॅट्रिक्स. सो 1 इंटू 1 बाकी सगळे 0, 1 इंटू 1 बाकी सगळे 0, म्हणजे हे 1 1 आलं. तर हे प्रत्येक कोसेट लीडरचे सिंड्रोम तयार करणार टेबल, या टेबलला काय म्हणायचं, सिंड्रोम लुकअप टेबल. व्यवस्थित टेबल फॉर्म मध्ये लिहून काढा नंतर तुम्ही. दिस टेबल इज नोन एज सिंड्रोम लुकअप टेबल. सिंड्रोम लुकअप टेबल मध्ये काय आहे, जे काय लीडर कोडचे कोसेट्स आहेत त्या कोसेट मधले कोसेट लीडर काढलेत आणि त्या कोसेट लीडरचा आपण सिंड्रोम काढला. आणि कंप्लीट रूल अप्लाय करत असाल तर कोसेट लीडर एकापेक्षा जास्त असेल तर आर्बिट्ररी चूज करा. समजा कोसेट लीडर मी या ठिकाणी हा चूज केला असता तर काय येईल, इनकम्प्लीट असेल तर या ठिकाणी डॅश लिहायचा, इनकम्प्लीट असेल तर डॅश लिहायचं, स्टार लिहायचं, काय म्हणायचं ते लिहा आणि त्या स्टारचा अर्थ खाली लिहा, ट्रान्समिशन इज शॉर्ट असं म्हणून काहीतरी. तर या ठिकाणी दुसरा एक आहे, तो कोण आहे, हा आहे. दोघांपैकी एक आपल्याला घ्यायचा होता. हा घेतला असेल तर तुमचा टेबल थोडा बदल होईल. काय येईल पहा तुम्ही ते, याच्यासाठी काय येईल, म्हणजे सेकंड पोझिशनला 1 असेल त्या ठिकाणी तोच येतो या ठिकाणी. तुम्ही जर हा घेतलाय ना तर पहा आता हा तर 0 होतं, इथं 1 येतं, म्हणजे तो चला योगाने. तुम्ही इथं हा जरी घेतला, हे कम्प्लीटसाठी ऑर लिहायची गरज नाही ना, एक दोघांपैकी एकच घ्यायचा, टेबल तोच राहतो. तर सिंड्रोम लुकअप टेबलमध्ये कोणाला काय अडचण असू नये असेल तर लगेच विचारा. आता सिंड्रोम लुकअप टेबलमध्ये काय अडचण कोणाला, जर या ठिकाणी तुम्हाला हाच क्वेश्चन विचारला असता, मी रिपीट करतो, या ठिकाणी हाच क्वेश्चन विचारला असता, ॲज्युमिंग दॅट इनकम्प्लीट, या कम्प्लीट ऐवजी इनकम्प्लीट हा शब्द असता तर दोघांपैकी एक कोणाला सिलेक्ट करायचं नाही, इथं स्टार लिहायचं सरळ सरळ, जस्ट मेन्शन स्टार हिअर, नथिंग एल्स, बिकॉज कोसेट आणि स्टार सिलेक्शन ॲज अ कोसेट लीडर इज नॉट युनिक. कोसेट लीडर युनिक नाही आहे आणि मग पुढचा राखाना कोरा सोडायचा. ते स्टार लिहिलं म्हणजे पुढचा राखाना काय येईल, आपाप कोरा येईल. पण दोघांचा व्हॅल्यू एकच आहे, ती दोघांची व्हॅल्यू तीच आहे. त्यामुळे ते या प्रॉब्लेमला काही अडचण नाही, तर इथं स्टार म्हणायचा. लक्षात आलंय? डू यू गॉट?